नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो दर्शक बंधु जदि आपण मानक पाखरे डीएल बा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ताले आसंता जनवरी 1 तारिख ठारू आपण मानकु बिना डीएल ले गाड़ी चलैले वर्तमान जहाँकि 1000 टंकार फाइन गणिया पई पड़िबो। तेणु स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तरफरु वर्तमान राज्यर समस्त गाड़ी चालकों पई जहाँकि नुआ नियम अनुसार आपण मानक पाखरे निज गाड़ीर समस्त कार्य कागजपत्र ठीक रहिबा सहित आपण मानकर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट डीएल मध्य रहिबा दरकार। तेणु जदि आपण मानक बयस 18 रु ऊर्ध्व रही एवं वर्तमान आपण माने डीएल करि नांती ताले केमिति आपण माने डीएल आवेदन करिवे एवं डीएल आवेदन करिबा समय आपण मानकर कोन कोन डॉक्यूमेंट आवश्यक ता सहित जो एग्जाम आपण मानकर होइताय ताहा आपण माने केमिति देबे आसंतु आजिर ई भिडियो रे से विषय संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम दर विजिट करचुंती वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। तो देखंतु राज्यर समस्त गाड़ी चालक आपण मानकर बाइक किंबा कार जहाँ भी आपण माने मोटर जान चलाउचंती तो एवं आपण मानक बयस 18 प्लस अछि ताले वर्तमान आपण मानक पाखरे ड्राइविंग लाइसेंस रहिबा निहाती दरकार। एवं जो डीएल आपण माने आवेदन करिवे सेटा आपण मानकर वर्तमान डीएल आवेदन पूर्वर आपण मानक पाखरे एलएल जोटा कि बा लर्नर्स लाइसेंस रहिबा निहाती दरकार। तो डीएल आवेदन पूर्वर एलएल आपण माने ऑनलाइन ले आवेदन करि परिबे या सहित यार ऑफलाइन मध्य आपण माने आरटीओ ऑफिस को जाई करि परिबे। किंतु वर्तमान ऑनलाइन ले बिना आरटीओ ऑफिस को जाई आपण माने एलएल जाकी बनै परिबे। तो यार प्रोसेस कोन रहिछि डॉक्यूमेंट कोन आवश्यक सबु डिटेल्स आसंतु स्टेप बाय स्टेप जानिबा। तेणु वीडियो को जमार स्किप न करी प्रथम शेष पर्यंत निहाती देखिए। और सर्वप्रथम देखंतु डीएल आपण मानकर केमिति आवेदन हुए। तो डीएल आवेदन करिया पई हेले आपण माने सरकारी पोर्टाल जोटा कि रही sarathi.parivan.gov.in एथिरे प्रथम आपण माने आवेदन करिया पई पड़िबो। ता सहित जदि आपण मानक पाखरे एलएल नाही बा एलएल आपण माने आवेदन करिया पई चाहुचंती ता उपाय ऑफलाइन एवं ऑनलाइन ले मध्य आपण माने करि परिबे। तेणु एलएल आवेदन कर सारा आपण मानक डीएल पाई जाकि स्लॉट बुक करेंगे और स्लॉट बुक कर सारा आपण माने जाकि निजर ड्राइविंग टेस्ट देबे तापर आपण मानक डीएल मिलता है। तेणु जो डीएल आपण माने करेंगे तापाई सर्वप्रथमे आपण मानकर एलएल बा लर्नर लाइसेंस रहिबा निहाती दरकार। तो ये लर्नर लाइसेंस बा जोटा कि एलएल बोली आमे कहूचु एटा आपण माने को माने करेंगे। प्रथमे देखंतु जदि आपण मानकर बयस 18 वर्ष रु ऊर्ध्व रही ताले आपण माने नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जेमिति कि बाइक कार यही सब पाई आपण मानकर जोटा कि एलएल आवेदन करि परिबे। ता सहित 20 वर्ष रु ऊर्ध्व जदि आपण मानकर हेछि ताले आपण माने हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जेमिति कि ट्रक बा जेकोनोसी ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल आपण माने चलाउचंती ता पाई आपण मानकर आवेदन हबो। या सहित 16 वर्ष रु पिला मानक पाई मध्य वर्तमान जाकि आपण माने एलएल करि परिबे। जो मानक पाखरे जाकि दुई चकिया बिना गियर वाला आपण मानकर पाखरे जदि मोटरसाइकेल अच्छी ताले तापाई आपण मानकर एलएल हबो एवं तार मैक्सिमम सीसी देखु 50 सीसी मध्य थिबा दरकार। तेणु सेठी मध्य आपण मानकर एलएल आवश्यकता होउची। एबे देखंतु एलएल आवेदन करिया पई हेले आपण मानकर ऑनलाइन ले जोटा कि वर्तमान एलएल आवेदन हेई पारुची एवं एलएल आवेदन करिया पई हेले आपण मानकर जो डॉक्यूमेंट गुडी को आवश्यकता रहिची ता भितरे रहिची आपण मानकर कोन ना प्रथम रहिची आइडेंटिटी प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ आकार में आपण माने आधार कार्ड पान कार्ड भोटर परिचय पत्र बा 10th मार्कशीट मध्य दे पारिबे। या सहित एज प्रूफ आकार में आपण मानकर जन्म प्रमाणपत्र एवं मार्कशीट किंबा आपण मानकर आधार कार्ड टी एठी जाकी मोस्ट इंपोर्टेंट रहउची जेहेतु ऑनलाइन ले वर्तमान आपण मानकर आधार वेरीफाई हिसाब रे आपण मानकर करा जाउची। तेणु एठी आपण मानकर मुख्य रहिबो आधार कार्ड। तेणु आधार कार्ड रहिले आपण माने जाकी एठी लर्नर्स लाइसेंस बा एलएल आवेदन करि पारिबे। ता सहित आपण मानकर पासपोर्ट साइज रो गोटे फोटोग्राफ एवं आपण मानकर सिग्नेचर आवश्यकता रही। तापर रही आपण मानकर मेडिकल फॉर्म गोटे रही जोटा कि केवल आपण मानकर जो माने ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाउचंदी तांको पई आवश्यक नले आपण मानक पई जोटा मेडिकल फिटनेस सेटा आपण माने ऑनलाइन आवेदन करबा समय रे करि परिबे। देखंतु आज रो भिडियो रे मु केवल आपण मानक पूरा डिटेल्स जणाउची जे यार कोन कोन प्रोसेस रही। कारण देखंतु बहुत समय आपण माने जो एलएल आवेदन करिया पई बहुत लोगों को अधिक टंका जाकि पेमेंट करती किंतु जदि आपण माने पूरा डिटेल्स गाइडलाइन जानिबे ताले निज मोबाइल ले
ଘରେ ବସି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଏଲ୍ଏଲ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି ନିକଟସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ବା ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଗାଇଡ଼ କରିବି ଏକ୍ଜାମରେ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ ହୁଏ, ସବୁ କରିବି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏହାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏଇଟା ଆମର ଏଲ୍ଏଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଏଲ୍ଏଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 150 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯାଏ ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 50 ଟଙ୍କାର ଫିସ୍ ଲାଗେ। ମୋଟ ଆପଣମାନେ ଏଲ୍ଏଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି 200 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାଏ। ତା ପାଇଁ ଡିଏଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଫିସ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଫିସ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଏଇଟା ଏଲ୍ଏଲ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଲ୍ଏଲ୍ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଯେ ଏଲ୍ଏଲ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲ୍ଏଲ୍ ଆବେଦନର ଦୁଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପରିବହନର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ। ଗଲାପରେ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଲାଇସେନ୍ସ ବା ଏଲ୍ଏଲ୍ ଆବେଦନ କରିବାର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ସେଇ ଅପସନ୍ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଟୋ, ସିଗ୍ନେଚର୍ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫର୍ମ ଥିବ ତା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିସ୍ଟା ଦେଇ ଆପଣମାନେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଅଫଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ରହିଛି 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ। 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 12ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣର ଲାଇସେନ୍ସ ବା ଏଲ୍ଏଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବି କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏଇଟା ଇଜିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଲ୍ଏଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲ୍ଏଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଏଲ୍ ପାଇଁ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଡିଏଲ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 30ରୁ 80 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଏଲ୍ଏଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ସେ ତା'ର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର 6 ମନ୍ଥ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଡିଏଲ୍ ପାଇଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଡିଏଲ୍ ପାଇଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିବେ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଲ୍ଏଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତା ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେବେ, 2ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକ ହେଇପାରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଲ୍ଏଲ୍ ଏବଂ ଡିଏଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିବେ, ତ ଡିଏଲ୍ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କଲା ପରେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଲ୍ଏଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଡିଏଲ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆର୍ଟିଓରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଟା ଯାହାକି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବା ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ରୋଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ଏକ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡ଼ି ବା ବାଇକ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ସି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏବଂ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟଟା ଯେଉଁଟାକି ହୁଏ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଇକ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ବାଇକ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଡିଏଲ୍, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ 8 ସେପ୍ର ବା 8 ଆକାରର ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ଥାଏ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାମ ଡାହାଣ ଯାକି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନା ପାଦ ତଳ ଲଗାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ପାରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଇଜିଲି କରିପାରିବେ, ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇଟା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଲାଲଙ୍କୁ 5,000, 2,000, 3,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଡିଏଲ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦରକାର ବା ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ରିଲି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ନିଜେ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୁଏ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଟାକି କେମିତି ଆପଣମାନେ ଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣମାନେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସିଗ୍ନାଲ୍ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏହିସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଡିଏଲ୍ରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯଦି ଆପଣମାନେ କାର୍ ପାଇଁ ବା 4 ହ୍ୱିଲର୍ ପାଇଁ ଡିଏଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଟିକେ ପାଟର୍ନ ଅଲଗା ଥାଏ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଚ୍ ସେପ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥାଏ ବା ଏସ୍ ସେପ୍ର। ସେଠି ଆପଣମାନେ ରିଭର୍ସ ଗିୟରରେ ପାର୍କିଂ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପ୍ୟାରାଲାଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେକ୍ ହେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡିଏଲ୍ଟି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି ତ ସେ ଡିଏଲ୍ କଲା ପରେ
ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି DL ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ DL ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚେକ୍ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ହେଲମେଟ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବା ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସାଇନ୍ ବା ରୁଲ୍ ମାନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ହେଲା ସେଫ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଯେଉଁଠିକି ଓଭର ସ୍ପିଡ଼୍ ଆପଣମାନେ କରିବେନି, ବ୍ୟାଗ୍ ଆମର ହଠାତ୍ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବେନି, ଏହିସବୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ DL ଯଦି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଆଉ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ରିଟେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣମାନେ 3 ଟାଇମ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବା 3 ଥରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟଟି କ୍ଲିଅର କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ 3 ଥର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 7 ରୁ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର DL ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବା ଡାକରେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଇକି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଦେବା ସହିତ DL ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନଲେଜ୍ ରହିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ହୁଏ କେମିତି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରାଯାଏ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ PDF ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି।